کون اس وقت آیت نازل ہوئی کہ جب عیسائی اکٹھے ہو کر جناب رسول خدا کے پاس آئے کہ ہم عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بتائیے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام یہی مانتے ہو نا کہ عیسیٰ کے جو کہ باپ نہیں ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا دیکھو حضرت آدم کے نہ ان کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ دونوں کے بغیر دنیا میں آیا، تو پھر کیا حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ وہ جب دلیل نہیں مانتے تو خدا نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ جب اسلام کے لیے ایمان کے لیے دلیل کوئی نہ تسلیم کرے، پہلے ہوتا ہے نا مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے کے بعد مقاتلہ ہے، مقاتلے کے بعد کیا ہے مباہلہ۔ تین چیزیں اسلام میں آئی ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کہ جب دشمنوں نے حملہ کیا تلواریں لے کر رسول اللہ کے کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت جنگ ہوئی، اور یہ ایک ہی تاریخ میں ہے مباہلہ کہ جس میں کہا کہ دیکھو سچے ایک طرف آئیں، تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے نفوس کو، ہم بھی آتے ہیں تو مل کر مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، تو جو جھوٹے ہوں گے وہ تو بھاؤ برباد ختم ہو جائیں گے۔ نبتہی لعنت اللہ علی الکاذبین کہ ہم بھی لعنت کریں گے جھوٹوں پر۔ ایک میدان ایک جگہ مقرر ہو گئی، جناب سلیمان کو حکم دیا کہ اے سلیمان جاؤ 4 ستون لے جاؤ، اور سرخ رنگ کا کمبل دیا کہ اے سلیمان جا کے اس کمبل کی چھت بنا دینا، وہ سایہ دار جگہ محمد و آل محمد کے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی۔ جناب رسول خدا گھر سے چلے، اصحاب کی لائن لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں رسول کسے لے جاتے ہیں، ہمیں لے جائیں گے، کہ بیٹے تو رسول کے ہیں نہیں۔ اب بیٹوں کی جگہ اب نہ آنا، بیٹے کون ہیں؟ گود میں سینے سے لگائے ہوئے امام حسین، انگلی سے تھامے ہوئے حسن مجتبیٰ، رسول اللہ باہر تشریف لائے، پیچھے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، اور ان کے پیچھے مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام، جہاں رسول کے نقش قدم وہاں بی بی فاطمہ الزہرا کے قدم، بی بی فاطمہ الزہرا کے قدموں پر مولا علی کے قدم۔ دنیا کہتی ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی اتنی فضیلت کیا ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی فاطمہ الزہرا کے نقش پا پر نظر کرے۔ بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے آئے رشتوں کے لیے رسول پاک نے فرمایا کفو نہیں ہے، فاطمہ کا کفو ہے تو صرف علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ کا ہمسر ہے تو صرف علی مرتضیٰ ہے۔ پنتن پار کا قافلہ چلا، سورج کو گہن لگنے لگا، زمین لرزنے لگی، جہاں جہاں سے گزرتے درخت جھک جھک کر سلام کرنے لگے، سنگریزے جہاں سے گزرے کلمہ پڑھنے لگے۔ جب یہ منظر عیسائیوں نے دیکھا جھک گئے، سر جھک گئے۔ ان کے بڑے راہب عاقب سید اور جو تھے انہوں نے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا کہ میں ان کے چہروں میں سچائی کا نور دیکھ رہا ہوں، یہ یوں کہوں کہ خدا کا نور ان کے چہروں سے برس رہا ہے کہ جس کے نور کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ کہا خبردار اگر انہوں نے لعنت کر دی تو قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی، قیامت تک کے لیے۔ حتیٰ کہ اس علاقے میں جو ان کے علاقوں میں پرندے تھے، پرندے تک پرواز نہ کرتے، ان کی زمینوں سے دانہ تک نہ اگتا۔ یہ ہیں صادقین جن کا بار بار حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مباہلہ میں محمد و آل محمد کی پہچان کروا دی کہ دیکھو دنیا والوں یہ ہے قرآن کا اصل، قرآن کی تفسیر بن کر، یہی قرآن ناطق ہے، یہی خدا کا نور ہے، یہی دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ ان میں ایک سید الانبیاء خاتم المرسلین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے جنت کے سردار ہیں جو گود میں ہے اور انگلی تھامی ہوئی ہے، حسن والحسین سید الشباب اعلی الجنت، حسن بھی سردار ہے، حسین بھی سردار ہے۔
دنیا والوں نے کہا رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن زمانے نے دیکھا کہ رسول کی ایک بیٹی فاطمہ الزہرا ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ سب مل کر درود بھیجو۔ کیونکہ چند درود پڑھتے ہیں، باقی دل میں پڑھ رہے تھے، بلند ترین درود صلوات بھیجا کریں سب مل کر۔ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ الزہرا، اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں، مولا کائنات ہیں۔ آج کی مجلس مخصوص میں کر رہی ہوں جناب عباس بن امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ کون ہے حضرت عباس؟ عباس کا مطلب شیر، بہادر، شجاع، کبھی۔ دعائے فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے کہ جب آخری ایام تھے میری بی بی نے مولا علی کو وصیت کی تھی کہ یا علی، میں نے سنا ہے کربلا میں میرا حسین مارا جائے گا، یا علی، فاطمہ کلابیہ قبیلے کی ہیں، وہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں، یا علی میری وصیت ہے میرے بعد اس سے شادی کرنا، پروردگار اس کے بطن سے 4 بیٹے عطا کریں گے، ان میں سے پہلا فرزند عباس بن علی علیہ السلام ہے، میں یہ کربلا میں میرے حسین کا علم بردار ہوگا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی دعا تھی، کہا یا علی جب حضرت عباس دنیا میں آ جائے تو آپ دیکھیے گا اس کے دونوں شانوں پر نشان ہوں گے، دائیں شانے پر نشان ہوگا علم کا، بائیں شانے پر نشان ہوگا مشق کا، یا علی اس کے دونوں شانوں پہ میری طرف سے بوسہ دینا اور عباس کو کہنا عباس تمہیں ماں فاطمہ الزہرا سلام کہہ رہی ہے۔ آ گیا وہ وقت، حضرت عباس دنیا میں تشریف لے آئے، مولا کائنات نے گود میں لیا، کپڑا ہٹایا، اہل بیت کو دکھایا، ایک شانے پر مشق کا، ایک شانے پر علم کا نشان ہے، دونوں شانوں کو چوما، بار بار چوما، بہت روئے ہیں مولا علی علیہ السلام۔ بی بی ام البنین نے پوچھا یا علی مولا، بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، کہا ام البنین تم نہیں جانتی یہ کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا۔ حضرت عباس کو زینب نے اپنی باہوں میں جھولا جھلایا، کبھی حسین نے اٹھایا، کبھی حسن نے اٹھایا۔ کمرے بنی ہاشم کا چاند، چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ رات کی تاریکی میں حضرت عباس کا چہرہ چمکتا تھا، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ عباس بہو مولا علی علیہ السلام کے شہید تھے، اور مولا علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ عباس کے چہرے پر نور تھا، نور عظمت و جلال تھا، اور جب دوسرا لقب ہے باب الحوائج، ایک شخص تھا اس کے بیٹے کو ٹائیفائڈ ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، قریب المرگ تھا، رشتہ داروں نے اس کے گلے پہ جیسے پٹی باندھ دیتی ہے، ہاتھ پاؤں باندھے، ماں نے یہ حالت دیکھی تڑپ گئی، کربلا آئی، مولا عباس کے حرم میں التجا کی کہ مجھے شب گزارنے کی اجازت دو، ساری رات مولا عباس کی زیری پہ بیٹھی رہی، مولا عباس اسے صحت عطا کرے، مولا عباس میرے بیٹے کو زندگی عطا کرے، مولا عباس آپ کو مولا حسین کا واسطہ۔ ایک عالم دین اس دن کربلا میں تھے، انہیں اس واقعے کا علم نہیں تھا، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے، جناب رسول خدا موجود ہے، نور کا منبر ہے، مولا کائنات موجود ہے، کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے التجا کی یا رسول اللہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے، اور
हजरत अब्बास कह रहे हैं कि एक खातून है जो मेरे हरम में बार बार बेटे की जिंदगी की दुआ कर रही है, या रसूल अल्लाह इसे जिंदगी अता करे। रसूल अल्लाह ने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, तो ठोकर से मुर्दे जगाने वाले हैं हमारे बताने के लिए। कहा है फरिश्ते अब्बास से कहा इस शख्स की कज़ा मुकद्दर हो चुकी है। फरिश्ता वापस पलटा, कुछ देर गुजरी, दोबारा फरिश्ता आया। कहा हजरत अब्बास कह रहे हैं कि वह माँ बार बार इल्तिजा कर रही है, दुआएं कर रही है, तड़प रही है कि उसके जमाल को जिंदगी बख्श दे। जनाब रसूल खुदा ने फिर वही जवाब दिया कि इसकी मौत मुकद्दर हो चुकी है। अब देखा कि एकदम हरम में इमाम हुसैन में लर्जा सा आ गया। हजरत अब्बास खुद तशरीफ ला रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह से कहे कि मेरे नाम के आगे से लगा बाबुल हवाई हटा दे, या इस जवान को जिंदगी दे दे। रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। कहा अब्बास, अल्लाह कहता है कि तेरा लक़ब ता क़यामत बाबुल हवाइज रहेगा, जो तेरे दर पे आएगा कितना ही मुसीबत से दर्द हो, अल्लाह ताला तेरे बाजुओं के सदके, तेरे सदके उसकी हाजात को पूरा करेगा। बाबुल हवाइज बहुत से अलकाब है, आपकी आंखों में आंसू आ गए, मैं मुख्तसर करती चलूं। तीसरा लक़ब है अलम बरदार। फौज में जो सबसे ज्यादा बहादुर होता है उसे अलम दिया जाता है। अली की शुजाअत का वारिस है हसन, अली अब्बास रसूल की शुजाअत के वारिस है हसन और हुसैन। किसी ने कहा कि अगर इमामत 30-13 इमाम होता तो अब्बास होता। कहा इसीलिए जनाब फातिमा ज़हरा की दुआ से वतन उम्मुल बनीन से हजरत अब्बास आए कि अगर बीबी फातिमा ज़हरा के शिकम से होते तो इमाम होते। इमाम जो कि अल्लाह ने मुकर्रर किए थे 12, तो फातिमा ज़हरा की दुआ से शिकम वतन उम्मुल बनीन से हजरत अब्बास दुनिया में आए। लेकिन आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि क़यामत वाले दिन तमाम शुहदा, तमाम औसिया, तमाम औलिया हजरत अब्बास के मकाम पर रश्क करेंगे। हजरत अब्बास ने चलना शुरू किया। बीबी ज़ैनब ने अब्बास की उंगली को थामा, सहने अली में चलती रही, काफी देर चलती रही। चेहरे पर पसीना नमूदार हुआ। जनाब उम्मुल बनी की नजर पड़ी। कहा अब्बास जरा मेरे हुजरे में आओ। अब्बास हुजरे में गए। कहा अब्बास तू जानता है तूने किसकी उंगली थाम कर चलना शुरू किया है? ये फातिमा ज़हरा की बेटी है, ये मोहम्मद मुस्तफा की नवासी है। और तुम बार बार चेहरे पे नजर करते हो। अब्बास तुम गुलाम हो, तुम कनीज के बेटे हो, वो सरदार की बेटी है। अब्बास आज के बाद अगर ज़ैनब सामने आए, तुम्हारी नजर ज़ैनब के कदमों पर है। कभी नजर उठा के हुसैन के चेहरे की तरफ, कभी ज़ैनब के चेहरे की तरफ ना देखना। जब भी कहलाना खुद को गुलाम कहलाना। अब जो अब्बास 2 दिन सहने बीबी ज़ैनब में नहीं आए, बीबी तड़प के बीबी उम्मुल बनी के हुजरे में आई। अम्मा मुझे अब्बास नजर नहीं आया, अम्मा मुझे अब्बास बहुत प्यारा है। कहा अब्बास मेरे करीब आओ। अब्बास ने दोनों हाथ जोड़े, कदमों पे रखे, जी आका ज़ादी, जी मेरी मुर्शिद ज़ादी। कहा अब्बास तुझे ये आदाब किसने सिखाए? कहा मेरी माँ ने बताया है, मैं कनीज़ ज़ादी का बेटा हूँ।
सीरत हजरत अब्बास की। कुछ अरसा गुजरा, मौला अब्बास को इल्म था ये दुनिया अहल बैत की दुश्मन है। मौला हसन के गिर्द कभी तवाफ करते, कभी हुसैन के गिर्द, सैन फातिमा के गिर्द सारी रात चौक लेकर अल हाफिज अल हफीज के पैरे देते। किसी की जुर्रत ना हुई मौला हसन पे हमला करने की। मलूना 14 बिनते अशद में जहर दी। और बड़ा सख्त वक्त था हजरत अब्बास के लिए जब मौला हसन मुश्तबा के जनाजे पर तीर चलाए गए। और सबसे बड़ा वक्त है करबला। आज मुहर्रम हो गई, बस आज तक ख़याम हुसैनी में पानी मौजूद है। कल का जो दिन आएगा आतिश की सदा होगी। खुदा जाने क्या गुजरेगी हजरत अब्बास के दिल पर जब मेरी असगर को प्यासा देखेंगे, जब हुसैन के प्यासे चेहरे पे नजर जाएगी, जब सकीना गुजारे देखेगी। चाचा मुझे प्यास वारे डाल दिए। बहादुर चलिए हजरत अब्बास। 7 मुहर्रम गुजरी, 8 गुजरी। शब आशूर हजरत अब्बास के दिल में हसरत क्या थी कि कल रोज़े आशूर हो। कोई किसी नबी अकबर को मैदान में जाने दूंगा, न मैं कासिम को शहीद होने दूंगा, न असगर के गले में तीर चलेगा। कल सबसे पहले अब्बास जाएगा, लश्कर इश्किया से पूछेगा किस तरह मेरे सरदार के ख़ैमे मुराद के किनारे से हटाए, किस तरह मेरे बेटा हुसैन पे पानी बन गया। सुबह आशूर हो गई। मौला अब्बास अलम लिए हुए, आका मुझे इजाजत दीजिए। आका अब्बास मेरे लश्कर को सलाम। अब्बास तुझे कैसे इजाजत दूं? असहाब शहीद होने लगे, उनकी लाश आ गई, हबीब इब्न मज़ाहिर की आ गई। असहाब शहीद हुए। अली अकबर ने बाप के कदमों पे हाथ रखे, बाबा इजाजत। हजरत अब्बास बड़ा कर आगे बढ़े। और इतने जवान बेटे मरने के लिए नहीं होते। आका गुलाम जो मौजूद है। मौला सादी कहते हैं जब भी जिक्र हो, मौला सजाद अलैहिस्सलाम जब भी हजरत अब्बास के बेटे जनाब उबैदुल्लाह सामने आते थे ना, मौला सजाद रोते रोते जब भी हजरत अब्बास का नाम मजलिस में आता था, मौला सजाद खड़े हो जाते थे। जाकिर ने 10 दफा नाम लिया, मौला सजाद 10 दफा खड़े हुए, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला आज बीमार है, मौला शाम के कहते निभा के आए हैं, मौला आपके जख्मों से अभी खून बंद नहीं हुआ। कहा क़यामत तक अब्बास का नाम लेता रहे, ये क़यामत तक खड़ा होता रहेगा। मौला फरमाते हैं बुलंद आवाज से गिरिया किया करो, ये गिरिए के दिन है। आप भी फातिमा को फुर्सत देने के लिए आए। मौला कहते हैं ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे गिरिया करती है। शर्म करके ना रोया करो। एक दिन मेल बैठ के बाद पर जनाजे उठे हैं, अकबर जैसा जवान मारा गया, ताज़िब की लाश के टुकड़े आ गए, अब्बास के बाजू कटे। और कोई दिल ज़ैनब से पूछे, कोई दिल ज़ैनब से पूछे, कोई उम्र लैला से पूछे, कोई उम्र बनी से पूछे, और कोई जनाब फरवा से पूछे अभी भी कैसे जवानों को मरने के लिए भेजा। कासिम का लाश आ गया, उन्हों मोहम्मद के लाशें आ गए। कदमों में हाथ रख के कहते मौला लड़ने की नहीं तो मरने की इजाजत दीजिए। मौला कहते हैं अब्बा तुझे जाके ज़ैनब है,
की एक 3 साल की सजा दी है सकीना। खाली को जरिए आई चचा मेरा असर प्यास से मरते का सकीना मशक ले आओ, चेहरा खिल गया। सकीना मशक लेके यदाल झुकते झुकते जमीन पे झुके। अभी भी सकीना ने मशक बनाई, मोला बात जरा पे भी तलवार उठाए। आका लड़ने की नहीं मरने की इजाजत। हाँ बस जाओ, पानी लाने की इजाजत है। इसलिए कहते हैं ना सिकाए सकीना। अब्बास को जंग की इजाजत नहीं मिली, अब्बास को फकत पानी लाने की इजाजत मिली है। काका ये तलवार यहाँ जमीन पे रख दो, अब्बा ये जिला उतार दो, अब्बा ये नेज़ा। मुलाबाज सारे औजार असला उतारा। बीबी ज़ैनब तड़प के कहते हुसैन जरा हुजरे में आ। हुसैन मेरे अब्बास को मरने के लिए भेज रहा इलाका का लश्कर है। ताज़ेना आज अब्बास इतनी जंग करेगा, आज अब तू कहना कि कूफा शाह हो जाएगी और तुझे उतने ताज़िया दे मारे जाएंगे। आखिरी जुमले हैं बस। चले आए हजरत के पास, बीबियों ने चादरें सर से उतारी। बीबी ज़ैनब कहती थी बीबियों ज़ैनब को माफ कर दो, हमें मदीने से चली थी, कहा था पर्दों की मुहाफिज हूँ, मेरा अब्बास मर के चला गया। अब्बास आए 4000 तीर अंदाजे ने तीर चलाए। अब्बास नेज़े से तीर हटाते हुए दरिया की तरफ बढ़ते गए। दरिया का सारा किनारा खाली हो गया। गाजी मौला मशक लेकर दरिया आगे उतरे। मशक भरी, हाथ मौला के हाथों पे पानी लगा। हजरत से हाथों को देखा और मेरा आका हुसैन ब्याज़ा और मेरी सकीना ब्याज़ी और मेरे हाथ तर हो गए। अब्बास को ऐसे हाथ नहीं चाहिए। किसी में जुर्रत नहीं थी कि सामने से आके वार करता। जब हजरत अब्बास वापस आए ना, उमर साद कहते हैं अगर ये मशक पहुंच गई मौला हुसैन के खेमों में, हम सब नीज़ नाबूद हो जाएंगे। इधर से तीर चले, कोई तीर सीने में लगा, किसी ने दाएं बाजू पे वार किया, अरे वाला का बाजू कटा, किसी ने बाएं बाजू पे वार किया। रोज़े क़यामत आएगी ना, रसूलुल्लाह कहेंगे फातिमा शफाअत के लिए क्या सामान है, कहेंगे मेरे अब्बास के कटे हुए बाजू। हाँ बाजू कट गए। अब्बास घोड़े को लगा के कहते अच्छा मुझे जल्दी खेमे ले जा, ये पानी की मशक सकीना से होगा। इधर खेमे के करीब आने लगे, एक तीर लगा, मशक से पानी देने लगा। अब्बास ने बहते हुए पानी को देखा, किसी ने गुर्ज मारा, अब्बास का सर शिकार हुआ। अब्बास ने घोड़े को मारा, मेरी ये हालत मेरी शहजादी ना देखे। किसी आलिम ने मजलिस पढ़ी, रात को ख्वाब में हजरत अब्बास को देखा। मौला अब्बास कहते हैं मेरी मुसीबत बयान नहीं की। कहा मौला मैंने कहा अब्बास प्यासा मारा गया, तो मैंने कहा ज़ैनब की आस टूट गई। कहा मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है करबला में जो भी शहीद घोड़े से जमीन पे आए हैं उसने हाथों का सहारा लिया है। और जब नजीब से जमीन पे आया
लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार, उन लम्हों का वास्ता जब हुसैन कमर को थाम के कहते थे, मेरे अल्लाह मेरी कमर टूट गई, मेरा अब्बास रह गया। उन लम्हों का वास्ता जब जवान भाई को गरम रेत में तड़पते देखा, अब्बास का सर जादू पे रखा, अब्बास आके कहा मेरी एक तीर आँख में, दूसरी आंखों में खून है, बोला मैं आखिरी बार जियारत करूं, बोला मैं दस्ते शफ़क़त तेरा। अब्बास ने आंखें खोली, मैंने तेरी हसरत पूरी की। अब्बास आखिरी दफा मुझे भाई कहे, रो के कहते अब्बा, हाय मेरा गरीब भाई, हाय मेरा मजलूम से, खाने से आवाज है अब्बा। अब्बा सारी जिंदगी मुर्शिदाबादी का, अब्बा से एक बार के, ओ मेरी बेरगाह में, ओ मेरी उजड़ी में, ओ मेरी मजलूम में, ओ मेरी कैदी में। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार, हज़रत अब्बास की शहादत के सदके मेरे अल्लाह कुल मोमिन व मोमिनात की तमाम मुश्किलात दूर फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा। मौला तमाम जो मौजूद है मोमिनात, मौला इन पे नजर करम फरमाना। सुसन मौला कोमल की, मौला उसकी जो भी है रिस्क में बरकत अता फरमा, अपना घर अता फरमा। बुशरा में मौला इन्हें बेटियों के नेक नसीब हो, बेटों के रोजगार हो, आप सबके मेरे मौला नेक नसीब हो। मौला हमारे दिलों को तकवा के नूर से पुरनूर फरमा दे। मौला बार बार ज़ियारत की तौफीक अता फरमा, हज करने की सआदत अता फरमा। बात परवरदिगार, वास्ता है हज़रत अब्बास का, मेरे अल्लाह उन लम्हों का वास्ता कि जब मौला अब्बास के कटे हुए बाजू लेकर इमाम हुसैन खैमे के करीब आए, खैमगाह पे नजर पड़ी, ज़ैनब कलसूम खड़ी, मौला हुसैन रोते रोते जमीन पे बैठ गए। कहा ज़ैनब, मुझे किसी ने अकबर का पुरसा नहीं दिया, ज़ैनब मैं तुझे अब्बास का पुरसा दूं, तू मुझे अब्बास का पुरसा दे, मेरा अल्मा वाला मारा गया। परवरदिगार, आखिरी दुआ दिल की इल्तिजा, मेरे 12वें आका इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। हमारा जिक्र करना इबादत में शुमार हो, आपका आना इबादत में शुमार हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजना बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। बुलंद तरीन सलवात।